जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय जशोदानंदन भज जनरंजन। जशोदानंदन भज जनरंजन। यमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री प्रभुपाद की। हरिनाम संकीर्तन की। श्रीमद्भागवतम की। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। कोई दाग टकते हैं ना किसी वजह ने। ये বইয়ের অবস্থা এরকম কেন? বইয়ের অবস্থা খারাপ। কত কত সেটা একটা দাগ দিয়ে রাখতে হবে সবসময়, বুঝতে পারছো? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं हैतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतरणं श्रीचैतन्यईश्वरम्। 27 नंबर श्लोक। हाँ, श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद 19 अध्याय श्लोक नंबर 27। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। निगूढ़जत्रुं पृथा तुंगवक्षसा आवर्तनाभिं बलिबल्लुतरञ्च दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशा प्रलम्ब बाहुं समरोत्तमाभं निगूढ़जत्रुं पृथुतुंगवक्षसा आवर्तनाभिं बलिबल्लुनधरञ्च दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशा प्रलम्ब बाहुं समरोत्तमाभं अनुवाद। तार कण्ठेर अधोभागेर अस्थि मांसेर द्वारा आवृत, बक्षस्थल विशाल समुन्नत, नाभिमंडल गभीर आवर्तेर मत, उदर त्रिबली रेखार अंकित, तार बाहुजुगल दीर्घ एवं कुंचित केशदाम तार सुंदर मुखमंडले ऊपर इतस्तत विकीर्ण, दिक् समूह तार वस्त्र, तार अंगकांति अमरोत्तम श्रीकृष्णेर मत अति रमणीय। तात्पर्य, तार देह सौष्ठव थेके बोझा गेछिलो जे तिनि साधारण मानुष थेके भिन्न। शुकदेव गोस्वामी देह सौष्ठव सम्बन्धे जे लक्षणगुली बर्णना करा हयेछे ता साधारण लक्षण एवं सामुद्रिक गणना अनुसारे सेगुली महापुरुषदेर लक्षण। तार अंगकांति छिलो भगवान श्रीकृष्णेर मत, जिनि हच्छेन समस्त देवता और जीवेदेर मध्य सर्वश्रेष्ठ। अमरोत्तम सु अमर उत्तम सुंदर मध्य सर्वश्रेष्ठ। तो एखाने श्रील शुकदेव गोस्वामीर बर्णना करा हच्छे। शुकदेव गोस्वामी जे से ओखाने परीक्षित महाराज प्रवेशन करेছেন, সেখানে उपस्थित হয়েছেন।
तो सुखदेव गोस्वामी एक जन महापुरुष छिलेन सुखदेव गोस्वामी के भगवान बोले बोला है कखन कखन आमरा भगवान के तो विष्णु के भगवान बोली कखन कखन एरकम उन्नत जरा पुरुष तादेर को मर्यादा देवार जन्य भगवान बोले सम्बोधन करा है तो श्रील सुखदेव गोस्वामी तार कण्ठेर अधभागेर अस्थि मांसेर द्वारा आवृत छिलो आमादेर हाड्डी आछे हाँ हाड्डी ओई हाड्डी छिलो ना सुंदर मांस छिलो और बक्षटा खूब उन्नत छिलो उन्नत बक्ष छिलो नाभि गभीर छिलो पेटे तीनटे रेखा छिलो बाहु दीर्घ छिलो महापुरुष जेरकम बाहु छिलो कि रकम आजानुलंबित भुज जार हाथ हाटू पर्यन्त हबे आछे एरकम कर हाथ आछे हाटू पर्यन्त महात्मा गांधी छिलो ना किसी रकम हाथ को लम्बा छिलो तादेर मध्य किछु महापुरुषेर लक्षण देखा जाए कुंचित केशगुच्छ छिलो जेहेतु तो कि चूल आचाड़तें ना कि दिए एटाके कम कि बोलो चिरनी चूलगुलो एलेमेले छिलो और तिनी कि कापड़ पड़ेছিলেন कि वस्त्र परिधान करेছিলেন दिग वस्त्र परिधान करेছিলেন दिगंबर माने दिग वस्त्र कि सूतो दिए तैरी হয়েছে जाना दिग वस्त्र कौन सूतो दिए के जाने के बोलते पारबे कौन सूतो दिए হয়েছে दिग वस्त्रटा आकाश दिक अंबर अंबर माने आकाश दिगंबर दिक सम्मतार वस्त्र छिलो अर्थात कोनो कापड़ पड़ेनी परिधान करेनी और अंग कांति छिलो अमरत्तम कृष्णेर मतन अमरत्तम माने कि मर और अमर अमर कारा देवतारा अमर ना कि तो तादेर थेकेও जे श्रेष्ठ नर और देवतादेर थेके जे श्रेष्ठ तो तार अंगेर कांति छिलो ठीक सेई रकम देखते खूब सुंदर हाँ सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव पुत्र बयस छिलो 16 बछर तखन तार बयस छिलो 16 बछर तार चरण हाथ जंघा बाहु स्कंद कपल देहर अन्यान्य समस्त अंगगुली अत्यंत सुंदर भावे गठित छिलो तार चोख दुटी छिलो अत्यंत सुंदर और आकर्ण विस्तृत तार नासिका छिलो उन्नत कान दुटी छिलो ठीक एक मापेर तार मुखमंडल छिलो अत्यंत आकर्षणीय तार कंठदेश छिलो अत्यंत सुगठित शंखेर मतन सुंदर तार अंगकांति श्यामवर्ण छिलो नव यौवन जनित अत्यंत सुंदर तार देहेर सौंदर्य मधुर हासि रमणीदेर काछे रमणीय छिलो जदिओ तिनि तार स्वाभाविक महिमा लुकाबार चेष्टा करछिलेन कि सेखाने उपस्थित महर्षिरा छिलेन देहेर लक्षण विचारे खूब पटु ताई ताके एक महापुरुष रूपे चिनते पारे तारा तादेर आसन थेके उठे दाड़िये ताके सम्मान प्रदर्शन करेছিলেন श्रील सुखदेव गोस्वामी तो मातृगर्भ थेके प्रकट हये सोजा जंगले चले गेছিলেন तारपरे व्यासदेव ताके आबार फेरत एने शिक्षा टीका दिएছিলেন तोर जनक मुनिर काछे गिয়েছিলেন सेखान थेके सार्टिफिकेट पेয়েছিলেন तारपर तिनि एरकम घुरছিলেন तो घुरते घुरते परीक्षित महाराज तिनि प्रयोपवेशन करছেন मृत्युर जन्य तिनि साप ग्रस्त হয়েছেন
তক্ষকের করাল দংশনে তোমার 7 দিনে তোমার মৃত্যু অনিবার্য হবে। তো গিয়ে গঙ্গা তীরে জল তৃষ্ণার জন্য অত বড় পাপ, আমার একটু উষ্ণ জল নিয়ে আসা, নিমাইকে বললাম তৃষ্ণার জন্য আমি অত বড় পাপ করলাম, আমি জল পান করব না। পতিত পাবনে গঙ্গার তীরে গিয়ে তিনি প্রবেশন করলেন। তো পরীক্ষিত মহারাজ দেহ রক্ষা করবেন, শশাগারা পৃথিবীর সম্রাট ছিলেন। তো সমস্ত মুনি ঋষিরা তাকে দেখতে এসেছেন, পৃথিবী দেবতারাও এসেছেন। বলে আজ যখন শুকদেব গোস্বামী ভাগবত কথা শুরু করেছেন, তো দেবতারা এসে বলছেন শুকদেব গোস্বামীকে যে পরীক্ষিত মহারাজ তো মারা যাবে, আমরা স্বর্গ থেকে অমৃত নিয়ে এসেছি, আমাদের এই অমৃতকে খাওয়াই দেন, ও মরবে না। আমরা অমৃত দেব, আর তার পরিবর্তে আমাকে একটু ভাগবত অমৃত আপনি দান করুন। তো শুকদেব গোস্বামী রেগে বোম হয়ে গেছেন, বলছে মূর্খ, তোমরা তোমাদের স্বর্গের অমৃত দিয়ে আমার ভাগবত অমৃত এক্সচেঞ্জ করতে চাইছ? হ্যাঁ, তো ভাগবত অমৃত আর স্বর্গের অমৃত বহুত পার্থক্য আছে। তো শিল শুকদেব গোস্বামী তো ঘুরছেন, ঘুরে ঘুরে তো দেখতে তো পাগলের মতন, উলগ্ন, চুলগুলো সব এলোমেলো হয়ে গেছে। তো গ্রামের লোকরা মনে করছে পাগল টাগল হয় মনে হয়। তো গ্রামের বাচ্চারা আর মহিলারা গ্রামে তো পাগল টাগল ধরে তার পিছনে পিছনে যাচ্ছে, তার পিছনে দল বেঁধে যাচ্ছে। আর যখন ঘুরতে ঘুরতে যেখানে কথা হচ্ছিল সেই জায়গার নাম শুক্রতাল। কেউ গিয়েছ শুক্রতালে? গিয়েছ? শুক্রতাল গোমতী নদীর তীরে, সেখানে যে স্থান এখন রয়েছে শুকদেব গোস্বামী যেখানে ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়েছিলেন। তো তখন তার জ্যোতি দর্শন করে সমস্ত মুনি ঋষিরা দাঁড়িয়েছেন। সেখানে ব্রহ্মা ছিলেন, ব্যাসদেব ছিলেন, নারদও ছিলেন। এই 3 জনকে ছেড়ে আর সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে শুকদেব গোস্বামী এসছেন বলে। তারপরে পরীক্ষিত মহারাজ ছিল শুকদেব গোস্বামীকে নিয়ে তার আসনে বসিয়েছেন। 16 বছর বয়স ছিল তার, লেখা আছে এখানে। আর সবাই তার কাছ থেকে ভাগবত কথা শ্রবণ করবে। তখন আসনে বসিয়ে তাকে পূজা করে, অর্চনা করে, তার চরণ কাছে বসিয়ে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন। এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যেই প্রশ্ন জগতে কেউ করে না। জগতে সবাই প্রশ্ন করে যে আমি কিভাবে ভালোভাবে বাঁচব, এই উপায়টা দেন আমাকে। বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই, বাঁচতে হলে কি করতে হবে? লড়াই করতে হবে, বাঁচতে হবে, বাঁচতে হবে, লড়াই করতে হবে। কিন্তু শুকদেব গোস্বামী তার পরীক্ষিত মহারাজের প্রশ্ন ছিল না আমি কিভাবে ভালোভাবে বাঁচব, সে প্রশ্ন ছিল না। তার প্রশ্ন ছিল মাত্র 7 দিন সময় আছে, আমি কি করলে ভালোভাবে মরব। পরীক্ষিত মহারাজের সর্পদংশনে মৃত্যু ছিল না? অত মুনি ঋষি পৃথিবীর এসেছে, তারা তো বাঁচাতে পারত। সর্বদংশন না করলে এটা কি সাপুরে না কি আছে না, ওঝা সাপুর আছে না, তারা তো ভালো করে দিতে পারে। অত মুনি ঋষিরা এসেছে, স্বর্গের দেবতারা এসেছে, কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ কি চাইল না না আমাকে একটু কিছু করুন, আমার সব পাখে তো মারা যাব, আরেকজন কিছুদিন বেঁচে যাই। আমাদের ক্ষেত্রে যেরকম হয়, কোনো অসুখ বিসুখ হলে, কার ক্যান্সার হয়েছে, কার কি হয়েছে, আমরা সারা দুনিয়া ঘুরছি, আরও 6 মাস বেঁচে যাই। কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ সে কথা বলেননি। পরীক্ষিত মহারাজ বাঁচতে পারত। আসলে যখন পরীক্ষিত মহারাজ এই খবর প্রচার হয়ে গেছে
সর্পদংশনে তার মৃত্যু হবে। এটা ব্রাহ্মণ ছিল, তার নাম ভৃগু ব্রাহ্মণ নাকি মনে হয়। ও যাচ্ছে পরীক্ষিত মহারাজকে বাঁচাবার জন্য, ও মন্ত্র জানে। যখন রাস্তায় যাচ্ছে তো একটা মানুষ আসলো, জিজ্ঞাসা করে তুমি কোথায় যাচ্ছ? না আমি যাচ্ছি পরীক্ষিত মহারাজ, এর শুনেছি নাকি সর্প তক্ষক দংশন করবে, তো আমি যাচ্ছি মন্ত্র পাঠ করে ওকে বাঁচিয়ে দেব। তো সে লোকটা বলে হ্যাঁ তোমার অত শক্তি আছে, তক্ষক দংশন করলে তুমি বাঁচিয়ে দেবে? হ্যাঁ। তখন সে লোকটা প্রকাশ করলো সে নিজেই তক্ষক ছিল, মানুষ ধারণ করে যাচ্ছে। আমি সেই তক্ষক, তোমার মধ্যে সেরকম শক্তি আছে যে বাঁচাতে পারবে? আমাকে পরীক্ষা করে দেখাও। তো ব্রাহ্মণ বলল ঠিক আছে, কি পরীক্ষা চাও? তো তক্ষক কি করলো, ওইসব সাপগুলো কাউকে কামড়ায় না, ওদের মুখের আগুন দিয়ে শেষ। ওরা অত বিষাক্ত, যেরকম কালীয় নাগ, কালীয় কাউকে কামড়াতে হয় না, অত বিষাক্ত। ও কালীয়ধার জলটাই বিষ হয়ে গেছিল। সে জল যে পান করবে সে মারা যাবে, তাকে কামড়াতে হবে কেন? জল কি পান করবে? জল পান করে থাকুক, ওদের বিষগুলো অত কি শক্তি ছিল তার, তা পাড়ে কোনো গাছই হচ্ছিল না। জলে বিষ, পাড়ে বিষ, কালী ওদের পাড়ে বেশি হবে কি? ওদের বিষের অত জ্বালা ছিল, আকাশে তো কোনো পাখি উড়ে যেত তাহলে সে মরে পড়ে যেত, এইরকম বিষাক্ত সাপ। তারপরে এই তক্ষক সে একটা বৃক্ষ ছিল দংশন করেছে, মানে তার আগুন দিয়েছে, আর সারা বৃক্ষটা ছাই হয়ে সেখানে পড়ে গেছে। তখন তক্ষক বলছে ঠিক আছে তুমি এবার মন্ত্র পাঠ করে বাঁচাও। তখন এই লোকটা মন্ত্র পাঠ করলো, আবার গাছটা আস্তে আস্তে বড় হতে শুরু করলো। তক্ষক আশ্চর্য হয়ে গেছে, বড় হতে হতে একজনকে বলছে ও সে গাছটা মানুষ ছিল, চড়েছিল, সে মানুষটা সেখানে এসে গেছে। তো তক্ষক চিন্তা করলো আমার সব পরিকল্পনা তো ভণ্ড হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, তো মরবে না তাহলে। তো তক্ষক বলছে যে তুমি যে যাচ্ছ ওকে বাঁচাবে, তোমার কি লাভ আছে? ব্রাহ্মণটা বলছে যে আমি যদি তক্ষক পরীক্ষা তোমার বাঁচাই অনেক ডোনেশন পাবো। তো কত ডোনেশন পাবে? বলেছে 1 লাখ টাকা, ডলার, ইউরো, তখন কি ছিলাম যাই না, যাই হোক বলেছে অত টাকা পাবো। তক্ষক বলছে আমি তার ডবল দেবো তোমাকে, তুমি যাবে না সেখানে। আর ব্রাহ্মণ লোক তো লোভী একটু নাকি, ব্রাহ্মণদের লোভ থাকে একটু, তো লোভে ঠিক আছে ওই ডবল টাকা নিয়ে ফিরে গিয়েছে। ও গেলে বাঁচিয়ে দিত, কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন মুনির স্যার জানতে পেরেছে তখন ওকে খুব ধিক্কার করেছে, তুমি অত লোভী ব্রাহ্মণ সমাজের নাম বদনাম করলো, তুমি যে আসতে পরীক্ষা তোমায় বাঁচাতে পারতো তাহলে। তো যাই হোক, এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে তখন পরীক্ষিত মহারাজ ইচ্ছা করলে বাঁচতে পারতেন, কিন্তু তিনি বাঁচবার জন্য চেষ্টা করে না। তিনি কি চেষ্টা করেছেন? ভালোভাবে মরতে চেষ্টা করেছেন। সেই জন্য প্রভুপাদ বলছেন সাধন করো, ভজন করো, মরতে জানলে হয়। সাধন করো, ভজন করো ভালো করে বাঁচার জন্য নয়, ভালো করে মরবার জন্য। আমরা যখন সাধু সন্ন্যাসী হয়ে যেতে চাই ঘর বাড়ি ছেড়ে, বাবা মারা মনা করে যাবি না যাবি না, কে জিদ ধরবে, না না আমি যাবো, হে যাকটা মর গিয়ে, হ্যাঁ মা বললেন না মর গিয়ে সেখানে। সত্যি সত্যি আমরা এখানে আসছি মরবার জন্যে, মরতে শিখতে হবে। ভালো করে বাঁচতে শিখার জীবনে কিছু নাই। কারণ এই জগতে যদি কোনো একটা বস্তু নিরেট সত্য, নির্ভেজাল, কোনো ভেজাল নেই, সেটা হচ্ছে মৃত্যু, নাকি? মৃত্যু একটা শব্দ, কেউ ভগবানকে মানতে পারে না মানতে পারে, মৃত্যুকে মানবে না মানবে না।
মৃত্যু নিয়ে কোনো ডিবেট হয়? কোথায় আছে? হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, আমেরিকান, ইউরোপিয়ান মৃত্যু নিয়ে কোথায় আলোচনা হয়? তর্ক বিতর্ক হয়? কিছুই হয় না। সব বিষয় নিয়ে তর্ক হবে, কিন্তু মৃত্যু কোনো তর্ক নেই, কোনো ডিবেট নেই। কারণ মৃত্যু হচ্ছে এই জগতে ওই একটাই সত্য, একটা সত্য যাকে সবাই মানে, নাকি? যে মৃত্যু সবার প্রতি এক বিচার, নাকি? ধনীর প্রতি বিচার, গরিবের প্রতি বিচার, দেবতার প্রতি বিচার, অসুরের প্রতি বিচার, তার বিচারটা এক, আলাদা আলাদা বিচার করে কেন? না, মৃত্যুটাকে কৃষ্ণের আরেকটা রূপ হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যু সর্বহরস্যহম কালস্ম্যহম। তো সেই জন্যই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়াটা জীবনের লক্ষ্য। তো পরীক্ষিত মহারাজ সে মৃত্যুর জন্য সেই প্রশ্ন করছেন। আসলে যে পুরো শ্রীমদ্ ভাগবতমটা, সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ ভাগবতম এই একটা প্রশ্নের উত্তর ছিল। প্রশ্নটা পরীক্ষিত মহারাজের কি ছিল? যে আমার মৃত্যু আসন্ন, প্রতিটি জীবের মৃত্যু আসন্ন, তাহলে আমি এখন কি করব? আমি জীবনে চরম সিদ্ধি পাব, মাত্র 7 দিন সময় আছে। আসলে সুখদেব গোস্বামী পৌঁছবার আগে মুনি ঋষিদেরকে প্রশ্ন করছে পরীক্ষিত মহারাজ। তো মুনি ঋষিরা, গুরু মহারাজ বলছিলেন, এটা আমি শুনেছি, সেখানে কর্মকাণ্ডী আছে, যোগী আছে, জ্ঞানী আছে, সবাই তো এসেছে না। তো কর্মকাণ্ডীরা উঠে দাঁড়িয়েছে, তো বলছে, ও পরীক্ষিত মহারাজ, তুমি একটু সাপ গলায় জড়িয়ে দিয়েছ, অভিশাপ পেয়েছে, এটা কেউ বড় ব্যাপার নয়, তুমি কর্মকাণ্ড করো, প্রায়শ্চিত্ত করলে এই পাপটা চলে যাবে। পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন, এই কর্মকাণ্ড প্রায়শ্চিত্ত হস্তি স্নানের মতন, এটা করে কি লাভ হবে? তো তারা কর্মকাণ্ডে চুপ করে বসে পড়েছে। জ্ঞানীরা দাঁড়িয়েছে, বলছে, পরীক্ষিত মহারাজ, তুমি জ্ঞান অনুশীলন করো, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সব দগ্ধীভূত হয়ে যাবে। পরীক্ষিত বলছেন, জ্ঞান, আরে বহুনাং জন্ম নামান্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যন্তে, বহু জন্মের পরে, তো বহু জন্ম লাগবে, আমার 7 দিন সময় আছে, বলুন 7 দিনে কি করতে পারি? তখন জ্ঞানীরা বসে পড়েছে, তখন ধ্যান যোগীরা দাঁড়িয়েছে, তুমি ধ্যান কর, অষ্টাঙ্গ যোগ সিদ্ধি, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম। তখন পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন, যাতে 1000 বছর লাগবে, আমার মাত্র 7 দিন সময় আছে, 7 দিনে কি করতে পারি? তখন শুকদেব গোস্বামী এসে পৌঁছে গেছে। তো শুকদেব গোস্বামী বসে একই প্রশ্ন করছে যে, গুরুদেব 7 দিন সময় আছে। তো শুকদেব গোস্বামী বলছেন, 7 দিন অনেক, আর তোমার হাতে সময় আছে। তখন শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে প্রথম কথা এটা বলেছেন, খটাঙ্গ মহারাজের কথা। খটাঙ্গ মহারাজের কথা বলছেন যে, একবার দেবতার অসুরদের মধ্যে সংগ্রাম, যুদ্ধ চলছিল, সেই যুদ্ধে দেবতারা হেরে যাচ্ছিল। তখন মহাপরাক্রমী খটাঙ্গ মহারাজকে এই মর্তলোক থেকে ডেকে নিয়ে গেছে দেবতারা, যে আমাদের পক্ষ হয়, অসুরদের সঙ্গে লড়াই করো। আর খটাঙ্গ মহারাজ অত প্রতাপশালী ছিলেন যে যুদ্ধে সমস্ত দেবতারা পারে না, কিন্তু খটাঙ্গ মহারাজ অসুরদের পরাস্ত করে দিয়েছে। তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, তখন দেবতারা খটাঙ্গ মহারাজকে বলছে, আমার কিছু উপহার তোমাকে দেব, তুমি আমাদের জন্য অত করলো, আমাদের স্বর্গে কত কি আছে, তোমার কি লাগবে বলো। আমরা যদি স্বর্গে যাই, স্বর্গে যদি চান্স থাকে আবার শিলিগুড়িতে ফিরে আসার জন্য, তাহলে কি করবো? আমরা খালি হাতে আসবো? বাক্স ভরে পারিজাত ফুল নিয়ে আসবো,
আর 2-4টা অপ্সরা রম্ভা মেনকাকে সঙ্গে নিয়ে আসবো নাকি? কত কি আছে না, স্বর্গে আছে না, অনেক আছে। তো সবাই মনে করছে স্বর্গের লোকেরা আমাদের জন্য অত করেছে, কিছু কিছু ভালো ভালো জিনিস। আমরা যেরকম আমেরিকা ইউরোপে যাই, এখন তো কিছু আনতে হয় না, সব ইন্ডিয়াতে পাওয়া যায়। আগে যে 20-30 বছর আগে ইলেকট্রনিক জিনিস নিয়ে যাব, কি করো নাকি, ইন্ডিয়াতে যাচ্ছি। আমার মনে আছে প্রথমবার আমেরিকায় গিয়েছি আমি, কত বহু বছর আগে, কবে 81 না 83। তখনকার সময় আমাদের যে ইউজ থ্রো গ্লাস আছে না, এগুলো তো ইন্ডিয়াতে ছিল না। আর তখন প্লাস্টিকের সুন্দর সুন্দর গ্লাস আমেরিকায়, একবারে খেতে ফেলে দিত। আমি তো অত লোভ সমাজ, অত ভালো ভালো গ্লাসগুলো খেয়ে ফেলে দিয়েছে, আমি ধুয়ে রেখেছিলাম, নিয়ে যাবো ভারতে, নিয়ে যাবো এগুলো তখনকার সময়। তো ভালো ভালো জিনিস নিয়ে আসতে চাই এখানে। তো দেবতারা বলছে তুমি কি নিয়ে যাবে এখান থেকে? তো ঘটনা বলছে না না, এগুলো আমার লাগবে না, তোমার সব সিদ্ধ পুরুষ, আমাকে বলো আমি কবে মরব, কতদিন আর বাঁচব। তারা ক্যালকুলেশন করছে, কতদিন? খট্টাঙ্গ মহারাজ আর 1 মুহূর্ত পর তোমার মৃত্যু হয়ে যাবে। তা বলছে 1 মুহূর্ত না 1 মিনিট, যাই হোক। তো সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকে ধ্যান করে বাস ভগবত ধাম চলে গেল। তো গুরু মহারাজ বলছিলেন খট্টাঙ্গ মহারাজ তো জানতে পেরেছে একদিন 1 মুহূর্ত পরে মরবে, পরীক্ষিত মহারাজ জানতে পারছে না 7 দিন পরে মরবে। আমরা জানি কত সময় মরব, জানি না, কেউ জানি না। 1 মুহূর্তের পরে না, 7 দিন পরে না, 7 বছর পরে। তখন পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন সুখদেব গোস্বামী যে 3টে কথা বলেছেন, হরের নামানুকীর্তনম, ভগবানের নাম কীর্তন। তারপরে শ্রবণের কথা বলছেন, শুনোতাংশ কথা কৃষ্ণ পুণ্য শ্রবণ কীর্তন হৃদয়ন্তস্থে অভদ্রাণী বিধুনতি সুরিতং। তারপরে অন্তে নারায়ণ স্মৃতি। 3টে কাজ করতে হবে, যে ভগবানের নাম কীর্তন করতে হবে, ভগবানের কথা শ্রবণ করতে হবে, আর অন্তে নারায়ণ স্মৃতি, শেষে ভগবানকে স্মরণ করতে হবে। অন্তকালে চ মামেব স্মরণ মুক্তা কলেবরম য প্রয়াতি স মদভাবম জাতি নাস্তি অত্র সঞ্চয়। সেই অন্তকালে ভগবানকে স্মরণ করলে সে অবশ্যই আমাকে পাবে। কালকে নকশাল বার্তে বলছিলাম যে জীবনের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানকে মৃত্যু সময় স্মরণ করা। তো কেউ বলবে তাহলে ঠিক আছে, মৃত্যু সময় ভগবানকে স্মরণ করলে সব হয়ে যাবে না। ভগবানকে আমরা স্মরণ করতে পারি না, যেহেতু আমাদের মনটা হচ্ছে জড়, ভগবান আছেন চিন্ময়। জড় মন দিয়ে চিন্ময় বস্তুকে ধরা রাখা যাবে না। আমরা ভগবানকে স্মরণ করতে পারবো, ভগবান যদি কৃপা করে আমার মনের মধ্যে উদিত হবে। তো আমার মনের মধ্যে উদিত হবে না ভগবান, কারণ আমাদের মনের মধ্যে অনেক কলুষতা রয়েছে। যেই মন অনেক বিষয় ভোগবাসনাকে ধারণ করে রেখেছে, তার মধ্যে ভগবান কি করে আসবে? তো সেজন্য সারা জীবন আমরা ভক্তিমূলক সেবা করছি। মই অর্পিত মনোবুদ্ধি মামৈব শেষে ন সঞ্চয়। আমাদের মনকে, বুদ্ধিকে ভগবানকে অর্পণ করতে হবে, মনকে ভগবানকে অর্পণ করতে হবে। যেরকম জয়পুরের রাজকন্যা, এটা পুরী পান্ডা জয়পুরে গিয়েছিল, রাজার সঙ্গে মিলে কিছু দক্ষিণা জোগাড় করবে। তো রাজার সঙ্গে মিলে দক্ষিণা বেরিয়ে যাবে। তো রাজকন্যা এসেছে। রাজকন্যা পরম জগন্নাথের ভক্ত ছিল। তো এসে ওই পান্ডাকে একটা বাক্স দিয়েছে, বলছে এর মধ্যে কিছু উপহার আছে, এইটাকে নিয়ে তুমি জগন্নাথের হাতে দেবে, আর কাউকে দেবে না। ও ছোট্টবেলা থেকে জগন্নাথ, কোনোদিন জগন্নাথ দর্শনই করে না, কথা শুনে, জগন্নাথের লীলা শুনে শুনে
জগন্নাথ প্রতি খুব আসক্ত হয়ে গেছে। এটা বাক্স দিয়েছে, বলে জগন্নাথ হাতে দেবে এটাকে। তো পান্ডা মনে মনে হাসছে, বলে জগন্নাথ হাতে দেবো, তো হাতেই না, হাতে দেবো কী করে? ঠিক আছে তুমি দাও, আমাকে নিয়ে যাই। তো মাথাকে নিয়ে গেছে। তো পুরী ঢুকবার আগে পান্ডা চিন্তা করছে, রাজকন্যা দিয়েছে মানে কিছু ভালো দামি জিনিস জগন্নাথের জন্য দেবে। আরে জগন্নাথকে দিতে হবে না, এটা আমি নিয়ে যাব। বাক্সটা খুলেছে, বাক্সটা খুলেছে, ও তো ভাবছে যে হীরা মতি মানিক থাকবে, তার ভিতরে একটা কাগজ পড়ে আছে, কিছু নেই। তখন রেগে বিরক্ত হয়, বলছে বেটি তো ভালো আমাকে বুদ্ধ বানালো, আমি অতক্ষণ মাথায় বয়ে নিয়ে আসলাম, তুই জানতাম কিছু নেই, সেখানে বাক্সটা ফেলে দিয়ে আসতাম। সে রেগে টেগে সে কাগজটাকে চুপড়ে রাতে ফেলে দিয়ে বাক্স ফেলে টেলে দিয়ে বাড়ি এসেছে। তো বাড়ি এসে রাত্রে শুয়ে আছে। তখন জগন্নাথ স্বপ্নেতে এসেছেন, খুব রাগ করে যে মূর্খ, আমার ভক্ত আমার জন্য অত বড় সম্পদ একটা দিল, উপহার দিল, তুমি রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসেছ। ও চিন্তা করছে, আরে কি এটা কাগজ, শুধু কিছু উপহার কি? হ্যাঁ কাগজ, তুমি কালকে গিয়ে দেখবে ওই রাজকন্যা আমার জন্য অত মূল্যবান উপহার দিয়েছে, আমার ভান্ডারে এইরকম উপহার নেই, মূল্যবান বস্তু নেই। তুমি রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসেছ, আমি সেটাকে নিয়ে আমি হৃদয়ে ধারণা করেছি, কালকে গিয়ে দেখে দর্শন করবে। তারপর তার ঘুম ভেঙে গেছে। তখন ভোরবেলা স্নান টান করে এসেছে। ভগবান বলছেন হৃদয়ে ধারণা করে রাখবেন। আর যখন দরজা খুলছে দেখছে ওই যে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, মানে এরকম করে ফেলে দিয়েছিল, ওটা যে ছাতিতে ঝুলে আছে। তো সমস্ত লোকেরা দেখলো যখন ছাতিটা কি ঝুলে আছে। তোরে জগন্নাথ অপবিত্র হয়ে গেল, কে কে একটা কাগজ ফেলে দিয়ে গেছে জগন্নাথ ছাতির উপরে। তখন হেড পূজারি ছিল, তো সে সবাই এরকম হইচে পড়ে গেছে। তখন এই পান্ডা যে হেড পূজারিকে বলেছে, সব কথা বুঝিয়ে বললো, এরকম আমি জয়পুরে গিয়েছিলাম, এরকম একটা আমাকে উপহার দেবে বললো, আমি তো কাগজটা ফেলে দিলাম। জগন্নাথ এরকম স্বপ্নতে বললে অমূল্য সম্পদ দিয়েছে, তুমি ফেলে দিয়েছো, আমি হৃদয়ে ধারণা করবো, সেই কাগজটা এখানে ঝুলে আছে। তখন বড় পান্ডা চিন্তা করছে, কি অমূল্য সম্পদ, একটা কাগজটা অমূল্য সম্পদ কি হবে? তখন সে উপরে সিংহাসনের উপরে উঠেছে, আর সেই কাগজটা সেখান থেকে বাহির করেছে। বাহির করে দেখছে রাজকন্যা একটা শ্লোক লিখেছে, সংস্কৃত শ্লোকটা আমি ভুলে গেছি। আমরা শ্রী জগন্নাথ বইতে এই শ্লোকটা আছে, খুব সুন্দর শ্লোক। সেই শ্লোকের অর্থ হচ্ছে, হে জগন্নাথ, আপনি তো, আমি আপনাকে কিছু উপহার দিতে চাই। তো উপহার কাকে যদি দিতে চাই, যদি এটা পেন ফ্যাক্টরির মালিককে আমি দেখা করতে যাব, তার জন্য একটা কলম পেন নিয়ে যাব উপহার দিতে, কিছু কাজের কাজ হবে। এটা পেন ফ্যাক্টরির মালিক, তাকে দেখা করতে গিয়ে একটা ভালো পেন নিয়ে যাব, শুধু পেন ফ্যাক্টরির মালিক, সে কি আনন্দ পাবে? একটা লোককে উপহার দেব যেটা তার নেই। তো সে মেয়েটা জিজ্ঞাসা বলছে রাজকন্যা যে আমি কিছু উপহার দিতে চাই, তো আপনি তো লক্ষ্মীপতি, আপনার কি অভাব আছে যে আপনাকে উপহার দিয়ে আমি সন্তুষ্ট করব? আপনি তো রত্নাকার, রত্নের আগজ তারপরে শুয়ে আছেন, আপনার তো কোনো অভাব নেই, আমি কি উপহার দেব আপনাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য? তো আমি শুনেছি যখন আপনি গোপপুর পরিত্যাগ করে অর্থাৎ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরা যাচ্ছিলেন, তো ব্রজগোপিকারা আপনার মনকে চুরি করে নিয়ে গেছে, তাই আমি আমার মন আপনাকে দিলাম। তো ভগবান সেটা বলছেন যে রাজকন্যা তার মন আমাকে দিয়েছে, এর থেকে আর বড় ধন আমার কিছু নেই, এই সব থেকে আমার মূল্যবান বস্তু। তো সেই জন্য বলা আছে মই অর্পিত মনোবুদ্ধি, যে ভগবানকে যদি আমরা মনটা দেই তাহলে ভগবান কত আনন্দ পান। মন দিয়ে আমরা ভালোবাসি,
মন দিয়ে আমরা ঘৃণা করি, তো সেই মন দিয়ে যে ভালোবাসা ভগবানকে করা হয়, ভগবান মনে করেন এর থেকে অমূল্য বস্তু আমার কাছে কিছু নেই। মন দিয়ে যেটা আমরা ভগবানকে অর্পণ করি। তো সেই জন্যই এখানে শুকদেব গোস্বামী বলছেন যে মৃত্যুর সময়ে অন্তে নারায়ণ স্মৃতি, তো ভগবান কাছে তোমার মনকে দিব, বিষয় থেকে মনটাকে বাহির করে, তাহলে সেই মনের মধ্যেই ভগবান আবির্ভূত হবে, নাহলে আবির্ভূত হবে না। নাহলে আমরা ভগবানকে স্মরণ করতে পারবো না। কোনো ভক্ত যদি ভগবানকে স্মরণ না করতে পারে তাহলে কি হবে? শিবজয় প্রভু, শিবজয় প্রভু বলছে যে ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করতে পারবে না, তাহলে ভগবান ভক্তকে স্মরণ করবে। ভগবান বলছেন পুরাণে, যদি বাতাদি দোষণ মদভক্তমং না স্মরেত অহম স্মরামি মদভক্তম নয়ামি বৈকুণ্ঠ ধামম। সারা জীবন যদি কেউ ভক্তি করছে, সারা জীবন আমরা ভগবানের সেবা করছি কষ্ট করে, যদি এইরকম একটা মৃত্যু হলো, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, কিছু হয়ে গেল, কিছু না করুক, যদি তার স্মরণ করার সময় থাকে না, শক্তি থাকে না, ভগবান বলছেন অহম স্মরামি মদভক্তম, আমি আমার ভক্তকে স্মরণ করব। কত বড় কথা চিন্তা করে দেখুন, যে ভগবান আমার কথা স্মরণ করবে, তাই এর থেকে আর মহান বিষয় কি হতে পারে? তাই আমাদের কি করতে হবে? চোখ কান বন্ধ করে কে ভালো বলে, কে মন্দ বলে, কে প্রশংসা করে, কে নিন্দা করে, কে কি করে, কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না। চিন্তা না করে সব সময় ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকতে হবে। ভালোতে মন্দতে সব সময় আর কি করবো না, ভগবানের সেবায় লাগাবো। তো ভগবান কাছে সেটাই প্রার্থনা করব যে প্রভু আমি যেন সবসময় আপনার সেবায় লেগে থাকি, বাস সেই সেবা থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে না। সেই সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়া এইরকম দুর্যোগ আর জীবনে নেই, এইরকম দুঃখ আর জীবনে নেই। সেজন্য কি বলা আছে, দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লভিয়া সংসারে কৃষ্ণ না ভজন দুঃখ কহিব কাহারে। আমাদের জীবনের দুঃখ তো আমরা বুঝি না, টাকা পয়সা নেই, ঘর বাড়ি নেই, খাবার নেই, পড়ার নেই, আমার দুঃখ। ভগবান কৃষ্ণ বলে দিয়েছেন ভগবত গীতায় আসল দুঃখ কি? আসল দুঃখ কি? জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি। কে শ্লোকটা জানা? জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি এই শ্লোকটা জানা? গীতা পড়বে তো জানবে কি করে? কারা কারা গীতা পড়ে হাত তোলো, যারা যারা গীতা পড়ে। কারা কারা গীতা শুনে হাত তোলো। কারা কারা গীতা পড়বার সময় শোনার সময় ঘুম লাগে কাদের? হাত তোলো। সবার ঘুম লাগে, একটু কম বেশি, মাঝে মাঝে, সবসময় না হলেও। সেই জন্য আমাদের গীতার লেখনো কার্যক্রম শুরু হয়েছে জানা, 7 লক্ষ গীতার লেখনো মহাযজ্ঞ। গীতা পড়বার সময় ঘুম লাগে, গীতা শুনবার সময় ঘুম লাগে, গীতা লিখতে গেলে ঘুম লাগবে? তাই তোমাদের সব গীতা লেখা দরকার। এই জন্ম মৃত্যু জরাবাদী দুঃখ দোষানো দর্শন এই ইস্কনের একটা বাচ্চাও জানে এটা। সবাই যত ইউথ ফোরাম ছেলেকে জিজ্ঞাসা করবে, সবাই বলে দেবে এক কথায়, জন্ম মৃত্যু জরাবাদী ইস্কনের বুড়িরাও জানে। তোমরা জানো না কেন? এই তোমার গীতা লেখছ না। কারা কারা গীতা লেখানো যোগদান করেছে হাত তোলো? 2 জন মাত্র। আর সবাই গীতা পড়ে, গীতা শোনে, কেননা গীতা পড়বার সময় ঘুমালে কোনো অসুবিধা নেই নাকি? গীতা শুনবে তো ঘুমে ঘুমে শুনবে। সেজন্য এই গীতা লেখানো মহাযজ্ঞ এখানে টেবিলে রাখতে বলেছিলাম, অখিলাতম্পি রাখে না বইটা আছে, নিয়ে এসে গোডাউন রাখতে হবে না, বাইরে করতে একটা ব্যানার লাগাতে হবে। এখন তো থাকলে অনেক লোক নিয়ে যেত এরা,
নাকি মাত্র 333 টাকা রেজিস্ট্রেশন, কিন্তু প্রতিদিন 2টো করে শ্লোক লাগবে। এটা গীতা শ্লোক বই আছে, গীতা এমটি ডায়েরি আছে, 2টো শ্লোক, বেশি কষ্ট নয় তো। প্রতি জীবনটা যে দিনটা শুরু করে দিতে 2টো শ্লোক লেখে, হাজার হাজার লোক যোগদান করছে। আমেরিকায়, ইউরোপে, সাউথ ইন্ডিয়া, মিডল ইস্টে, যেখানে আমি বলি সে লম্বা লাইন দিয়ে 1 কোটি লোক গীতা লিখবে। সেই গীতা বইটা রাধা মাধবের চরণে অর্পণ করা হবে। গুরু মহারাজ জন্মবাস প্রভু গইতে সাই করবে, তারপরে সার্টিফিকেট দেবে। এটা অমূল্য সম্পদ, আপনাদের বাড়িতে থাকবে। 2টো শ্লোক প্রতিদিন। তাহলে কি হবে না, ভগবানের সঙ্গে আপনাদের যুক্ত হবে, আর শক্তভাবে যুক্ত হবে। গীতা লেখা মানে গীতা দর্শন হচ্ছে, গীতা শ্রবণ হচ্ছে, পঠন হচ্ছে, লেখন হচ্ছে, সব কিছু হচ্ছে না। এটা করে দেখবেন কত ভালো লাগবে। কর্মীরাও পর্যন্ত করছে। আমি দুর্গাপুরে পাঠিয়েছি 8,000 লোক, 8,000 লোক গীতা কোর্স করেছে। একটা লোক বাহিরে লোক গীতা কোর্স করেছে না, গীতা লেখন করেছে। ওর স্ট্রোক হয়েছিল, স্ট্রোকের পরে হাত পা চলে না, বড় মেডিসিন খেতে হচ্ছিল। তারপরে দেখছে স্ট্রোক তো হয়ে গেছে, কিছু কাজ আছে, গীতা লেখা শুরু করলো। ও 2 মাস পরে সব ভালো হয়ে গেল। হ্যাঁ, কর্মী লোকটা। তারপরে 50,000 টাকা এসে নিয়ে ঔদাজকে দিয়ে গেল, বলে এই গীতা লেখাটা অত ভালো আমি জানতাম না, তো তোমরা 333 টাকা করে আমার চার্জ করি, 333 টাকা করে। ও বললো না না, আপনি 50,000 টাকা লোকদেরকে দিয়ে গীতা লেখান। হ্যাঁ, ঔদার যা, তারপর নিয়ে তারপরে আমরা 333 ছিল, 222 টাকা আমরা দিলাম, সব ভক্তরা নিল। আরটা মাতাজি যায়, এই যে হোম আছে না, যেখানে নেশা করে পাগল হয়ে যায়, সেখানে ছেড়ে দিয়ে আসে। ওই মাতাজিটা সেখানে প্রচার করত। তো একটা ছেলে ওই লেখা শুরু করলো 2 মাসে, অত নর্মাল হয়ে গেল। হোম থেকে বললো না তুমি ঠিক আছে বাড়ি চলে যাও, সে বাড়ি চলে গেছে। এই গীতা লেখার প্রভাব অনেক আছে, হয়তো জীবনে কোনো সমস্যা যাচ্ছে, হ্যাঁ, তারা করছে কি সংকল্প করছে আমার এই সমস্যার সমাধান হবে, এই উদ্দেশ্যে গীতা লিখছি আমি, সেটা তাদের পূর্ণ হচ্ছে। আমরা অবশ্য ভৌতিক উদ্দেশ্যে নিয়ে গীতা লিখবো না, আমরা গীতা লিখবো ভগবান কাছে ভক্তি হবে এই জন্য। তাই সবাই আপনারা এই গীতা লেখন মহাযজ্ঞতে যোগদান করুন, আর প্রতিদিন একবার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র লিখবেন, আর সেটাকে নিয়ে আমরা টিওভিপিতে রাখবো। হাজার হাজার বছর ধরে যত লোক আসবে দর্শন করতে, পরিক্রমা করবে, প্রণাম করবে, আপনার হাতের লেখা হরিনাম মায়াপুর ধামে থাকবে। এই জগতে দিয়ে আপনি চলে যাবেন, যদি রেখে যেতে চান, এর থেকে আরো মূল্যবান বস্তু কি আপনার পরিবার জন্য হতে পারে? টাকা পয়সা ঘর বাড়ি সব তো উড়িয়ে দেবে, কিন্তু গীতা গ্রন্থটা আপনার বাড়িতে থাকবে। এতে জগতের কল্যাণ হবে। 1 কোটি মানুষ, চিন্তা করে দেখুন, 1 কোটি মানুষ যদি প্রতিদিন গীতা লেখে, তাহলে ইসরায়েলের যুদ্ধ আর চলবে? একদিনে বন্ধ হয়ে যাবে। নাকি ইসরায়েল সঙ্গে কার যুদ্ধ আছে? গাজা নাকি আছে না? হ্যাঁ, তোমার তো ভক্তি নিয়ে থাকো, এগুলো জানা না সব। বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনা সব বন্ধ হয়ে যাবে যদি 1 কোটি মানুষ গীতা লেখে, জগতের কল্যাণ হবে। কারা কারা মনে করছে সারা জগতের কল্যাণ হবে এই গীতা লিখলে? সবাই তোমার দৃঢ় নিশ্চিত গীতা লিখলে জগতের কল্যাণ হবে? হ্যাঁ কি না? আচ্ছা, জগতের কল্যাণে দূরে থাকো, তোমাদের কল্যাণের জন্য কারা গীতা লিখে হাত তোলো? তাকে নিজের কল্যাণের জন্য তো অনেক হাত তুললো। তো এখানে থাকলে সবাই নেই তো একটা করে। তা আপনারা যাই হাত তুলেছেন, রাধা মাধব সুন্দর দেখেছে কিন্তু, ঠিক আছে? যারা হাত তুলেছ সবাই 333 টাকা করে দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করবে, তোমাদের নাম আর ফোন নম্বর দেবে, পরে আমরা তোমাদের ঠিকানা আর তোমাদের কি গোত্র লিখে দেবে। স্পেশাল পুজো দেওয়া হবে,
হ্যাঁ, দেখবেন পরে কি মঙ্গল হবে। যারা গীতা শ্লোক লিখছে, আমরা বললাম 1 বছরের বটে দিতে হবে, 1 বছর বলছে ওরা ভাব 2টা শ্লোক লেখার অত আনন্দ পাচ্ছে। 2টা শ্লোক হয় নাকি একটা দিনে? সে 5টা 10টা শ্লোক লিখছে বসে বসে, ভাল লাগছে। এই 3-4 মাসে বইগুলো লিখুন, ভর্তি হয়ে গেছে অফিসটা মায়াপুরে। হ্যাঁ, হরিনামটা দিয়ে যাচ্ছে। তারপর আমরা আসলে রাধা মাধব সামনে রেখে অফারিং করা হচ্ছে, চরণে রেখে তারপর সে বই আর সার্টিফিকেট তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। তো আপনারা যারা যারা নেবেন এক্ষুনি আপনাদের নাম আর ফোন নম্বর দিয়ে দেন। খাতা কলম আছে আমাদের এখানে? খাতা কলম এই তো এই খাতা কলম আছে, আপনি লিখে দেন। যারা পয়সা আছে 333 টাকা মাত্র, 333 টাকা দেবেন। নাহলে তো QR কোড দিয়ে দিতে পারবেন, পরে দেবেন। এই 3টে বই আছে, এই 3টে বই আছে, 3টে, বেশি দাম নয়, মাত্র 3 টাকা। 3 টাকা বেশি, মাত্র 3 টাকা। এইটাও 3 টাকা, এইটাও 3 টাকা। 333 কত হলো? সেইটুকু মাত্র। তো আপনারা 333 টাকা আজকে শুভ লগ্নে, শুভ দিবসে, শুভ স্থানে, হ্যাঁ, সবাই একটা করে এই গীতার লেখন মহাযজ্ঞতে এখানে আর নিয়ে এসছে। কি আচ্ছা, আর সব গোডাউনে। ঠিক আছে, কার কার নেবে আসো এখানে, হাত চলে আসো, নাম সেখানে দিয়ে দাও। এখানে টাকা না দিলে পরে দেবে। যারা নেবেন না অটো আসুন, যারা নেবেন তাড়াতাড়ি আসুন। আপনার নাম আর ফোন নাম্বার লিখে দিন, মহারাজার হাত থেকে আপনি নিতে পারবেন। এই সুযোগ আপনি বারবার পাবেন না। ঠিক আছে, টাকা নাম লিখাও। বাবু নাম লিখুন, নাম লিখুন, নাম আর ফোন নাম্বার। তাড়াতাড়ি আসবেন যারা টাকা নিয়ে এসছেন, আর যারা আনেননি তারাও আসুন। এক সাইড করুন বাবু। ঠিক আছে, নাম লিখান, নাম আর ফোন নাম্বার। এক সাইড আপনি নেবেন, আপনি যার নাম লিখে আসুন। নাম ওই পাশে নাম লিখিয়ে তারপরে আসবেন, নাম আর ফোন নাম্বার লিখিয়ে। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। নাম আর ফোন নাম্বার লিখে নিন, তারপরে আসবেন। ওই নাম লিখে যান। এক পাশে সাইড দিন, আপনি রাখুন। আপনি নেবেন তো, মহারাজা দেবেন হাত দিয়ে। আসুন, নাম লিখেছেন? হ্যাঁ, সুদীপ বাবু নাম লিখুন, 3 জনের নাম লিখুন। রাগিনী ইন্দ্রলেখা, আপনি নাম লিখেছেন? হ্যাঁ, নাম লিখেছেন তো? যারা টাকা আনেননি আমাদের সুদীপ প্রভুকে পরে টাকা, সুদর্শন প্রভুকে পরে টাকা দিয়ে দেবেন। তাদের লিখুন, কই নাম লিখুন, কই এনাদের 3 জনের নাম লিখে গেছে। এনারটা লিখা হয়ে গেছে মহারাজ, এনারটা লিখা গেছে, হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, এনারটা লিখা গেছে। হ্যাঁ, বই 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 নিয়ে আসো, বই নিয়ে আসো, বই নিয়ে আসো, বই নিয়ে আসো না। হ্যাঁ, হেড পূজারি, হেড পূজারি দেখি আমাকে আমাকে বাংলা।
10টা। সুমন গপু 10টা। 10 সেট। হ্যাঁ, অল পূজা সব বাংলা পূজারি। কই ওটা মহারাজ নেবে তো মহারাজ হাত থেকে? 11টা দেন, একটা হিন্দি হিন্দি। আমি আপনাকে আনতে বললাম, কোথায় আপনার?